Hi my dear students, today we will go to study about electrochemistry. This is the very major part in your O-level examination. If you study step by step, you can score all the marks according to the electrochemistry part. එතකොට මේ ගොඩක් වැදගත් part එකක්. මාත් එක්කම මම පිළිවෙලට step by step මේ ටික කියලා දෙනවා. එක්සෑම් එකට ඕන කරන දේවල් එක්සෑම් එකේ අහන ප්‍රශ්නවලට ලියා ගන්න පුළුවන් විදිහට ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් මම කියනවා. එතකොට ඔයාලා මේක බලන අය වීඩියෝ එක සමහර තැන්වලද පෝස් කරලා හරි කමක් නැහැ. නෝට් එක කම්ප්ලීට් කරන් යන්න. නෝට් එක ඕන අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් පහළ කමෙන්ට් එකේ මම මගේ WhatsApp business number එක දානවා. නම්බර් එකෙන් මට message එකක් දාන්න මම note එක එවන්නම් WhatsApp කරන්න. right ඔයාලා මේම මාත් එක්කම මේකට අදාළව note එකක් දාන්න යන්න. එහෙම කරොත් තමයි මේකේ ප්‍රයෝජනය ගන්න පුළුවන්. මම පිළිවෙලට grade 11 එකට අදාළව තියෙන electrochemistry part එක, ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ O level exam එකට අහන ඔක්කොම ටික මම මේ cover කරන්න තමයි හදන්නේ. right first we have to learn what are the equipment powered by electrochemical cells? What are the equipments? As example, toy car, electric torch, calculators, computers, mobile phone. There are a lot of equipment used by electrochemical cells. එතකොට ඒ ටික ඔයාලා දන්නවා. ඒක මම ලොකුවට highlight කරලා කියන්න දෙයක් නෙමෙයි. electrochemical cells use කරලා ගොඩක් equipment අපි use කරනවා. right එතනින් එහා ටික තමයි ඇත්තටම දෙයක් තියෙන්නේ මේකේ ඉගෙන ගන්න. හරි මෙන්න මෙතන ඊගාවට අපිට තියෙනවා electrochemical cells equipments බලුවානේ. හරි next we have to learn about reactions occurring in electrochemical cells. And what are the electrochemical cells? What happens inside the electrochemical cell? What is the mechanism of it? ඔන්න ඔය වගේ ගොඩක් දේවල් බලන්න තියෙනවා ඊගාවට. හරි අපි ඒක බලමු. මම මෙන්න මේ විදිහට පොඩි simply practical එකකින් මේක පටන් ගන්නම්. මේ තියෙන්නේ zinc metal strip එකක්. මේ තියෙන්නේ dilute H2SO4, ඒ කියන්නේ dilute sulfuric acid. right we place a zinc strip inside the beaker and we put dilute sulfuric acid H2SO4. right දැන් ඔයාලට මොකද්ද මේකෙන් පේන්නේ after few minutes or after few seconds? හරි ටික වෙලාවකට පස්සේ after few seconds ඔයාට පොඩි දේවල් ටිකක් මේකේ පේන්න ගන්නවා. right දැන් ඔයාලගෙන් exam එකට අහන්නේ write the observation according to this practical. right එතකොට ඔයාලට අහනවා වාගේ observation මොනවද? observation ටිකක් මේකේ වෙනවා. මම මේ observation ටික මුලින්ම කියලා ඉන්නම්. හරිද? ඔන්න ඔය වගේ point ඔයාලා note down කරගන්න. කොහොමද මගේ note එක ඔයාලට refer කරොත් ඔය කොම ටික තියෙනවා. ඒ වුණාට ඔයාලත් note එකක් දාගන්න. ඒක ගොඩක් වටිනවා. හරිද? මම මේකේ reasons ටික පැහැදිලි කරන්න. I will explain the reason later. First, this zinc metal strip. මෙන්න මෙතන zinc metal strip එක ළඟ මොකක්ද වෙන්නේ? gas bubbles liberate වෙන්න පටන් ගන්නවා. right gas bubbles liberate වෙනවා. gas bubbles liberate වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි this zinc metal strip dissolves gradually. පොඩ්ඩ මොකද වෙන්නේ? මේක dissolve වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට zinc strip එක ළඟ ඔයාට පේන්න ගන්නවා gas bubbles liberate වෙනවා. right so there are two observations
gas bubbles are liberated near the sink strip and this sink strip dissolve gradually. Right, there are two observations. So among observations දෙක කිව්වා. Right, now we have to learn reason for these observations. දැන් මම observation එක මෙහෙම වෙනවා කිව්වට ඕක මදි. ඔයාලට එතකොට ඔයාලට හිතෙන්න ඕනේ observation එක දැන් කිව්වා මම හරි. gas bubbles are liberated. Sink strip dissolve gradually. ඒක gradually dissolve වුණා. ඒත් ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ඇයි එහෙම වෙන්නේ? අන්න ඒකට මම දැන් reason එක කියන්න යන්නේ. මේකත් හරියට note down කරගන්න පිළිවෙලට. right. මේ තියෙන්නේ අපේ sink metal strip එක. මේ තියෙන්නේ අපේ sink metal strip එක. මේ sink metal strip එක dilute sulfuric acid එක react කරන්න පටන් ගනිද්දී right පොඩි සිද්ධීන් ටිකක් වෙනවා. react එක පටන් ගනිද්දී මුලින්ම වෙන්නේ මේ sink is react with H2SO4. what happen? මෙන්න මේ sink එක මේ මම එකපාර වෙන සිදුවීම් මාලාවක්. හරි, step by step ඔයාලට කියන්නේ තේරුම් ගන්න. මුලින්ම මෙන්න මේ විදිහට මේක note down කරගන්න. sink strip එක. sink අපි දන්නවා sink කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම. මේක sink. right, මේ sink එක release කරනවා මෙතනින් electrons. මේ react කරන්න පටන් ගනිද්දී හරි react කරන්න පටන් ගන්නකොට තමයි මේ වැඩේ කරන්නේ. electron release කරනවා. මම මේ electrons දෙකක් release කරනවා කිව්වේ ඔයාලා දැන් කලින් පාඩම් වල ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ මේ chemistry part එක නේද? sink එක මොකද්ද වෙන්නේ? sink 2+ වෙලා තමයි 2 electron valence is the 2 sink. ඒක ඔයාලා දන්නවා. හරිද? මම reaction එක වෙනම ලියන්නම්. එතකොට මෙන්න මෙතන electrons දෙකක් release කරනවා. හරි. එතකොට electrons leave කරනවා. එතනින් අයින් කරනවා, leave කරනවා. leave mean zinc ionic solution, zinc atoms go into the solution as zinc ions and leaving electrons on the metals. මෙන්න මේ metal එකෙන් electron අයින් කරනවා තමයි කරන්නේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ electron මෙන්න මේ විදිහට zinc metal එක වටේට මේ විදිහට එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරිද? දැන් ඕක ඔන්න මෙන්න මේ සිද්ධියට අපිට රියැක්ෂන් එකක් ලියන්න වෙනවා. හරිද? මේ සිද්ධියට රියැක්ෂන් එක අපි ලියමු. ඒක කොහොමද වෙන්නේ? ෆස්ට් මුලින්ම වෙන්නේ මොකද්ද? sink. this is the sink solid convert into zinc 2+. right? So 2+, 2 zinc solid convert into zinc 2+ mean that convert into zinc ion විදිහට තමයි මේක convert වෙන්නේ. right? 2+ mean that's release the 2 electron. ඔන්න 2 electron release කරනවා. right? this is the first equation in our this part. okay, ඊගාවට තව වැඩක් වෙනවා. මේකේ තියෙන H2SO4 නේ. හරි? H2SO4 තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ඔයා හිතන්න H2SO4 ඔය විදිහට ඔහොම තියෙන්නේ නැහැ. H2SO4 මොකද වෙන්නේ? මේ reaction පටන් ගනිද්දිම this H2SO4 dissociate වෙනවා. මොනවටද? H+ and SO4 2-. මෙන්න මෙහෙම තියෙනවා H2SO4. මේක මෙහෙම dissociate වෙනවා. dissociate වෙනවා කියන්නේ මේ ions වලට කැඩෙනවා. ions වලට බෙදලා යනවා. right? මම ඒකත් මෙතන ලියන්නම්. H2SO4 dissociated into H+ and SO4 2-. H2SO4 dissociate into H+ and SO4 2-. මෙන්න මේකේ තියෙන H2SO4 එක මේ විදිහට ions වලට කැඩෙනවා. ඒක වෙනවා කොහොමද reaction වෙද්දී? ඒ වැඩේ වෙනවා. right?
දැන් මෙන්න මේකේ මම මේ විදිහට ලියා ගන්නවා තව ටිකක් පැහැදිලි වෙන්න. මෙන්න මේ විදිහට ions තියෙනවා හැමතැනම. right, everywhere ions, we can see ions in this way. H plus SO4 2 minus, H plus SO4 2 minus, right. ඊට පස්සේ මොකද්ද වෙන්නේ? මෙන්න මේ H2SO4 dissociate වුණා H plus SO4 2 minus විදිහට. දැන් ඔයාලට තේරෙනවා මේ zinc strip එක ළඟ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ගොඩක් එකතු වෙලා තියෙනවා කියන්නේ මේ zinc strip එක ළඟ negative charge ප්‍රමාණය වැඩි. There are lot of negative charges. So this H plus ions attract near the zinc strip. මේක zinc strip එක ළඟට attract වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ H plus H plus mean positive ions. H plus ions, positive ions. This H plus ions attract towards electrons. මෙන්න මේ electron ළඟට attract වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. අන්න එතනින් මොකද වෙන්නේ? මේ H plus ions electrons අරගෙන මොකද්ද කරන්නේ? receiving electrons. electron ගන්නවා. අරගෙන හදනවා H2 gas එක. right? ඔන්න අපි second equation එකට second formula එකට ආවා. right? H plus ions in the solution are attracted towards the zinc strip because of electron receiving electrons and formed hydrogen gas. ඒකටත් මම අදාළ reaction එක මෙතන ලියන්නම්. H plus take the electrons and H2 gas. right. මෙතන 2 electron ගන්නවා. H2 gas balance වෙන්න අපි 2 දානවා. දොන්න main reaction එක. right. This is the first reaction. This is the second reaction. ඔන්න ඕකෙදි වෙන සිද්ධිය ඔය ටික. ඒ වගේම තමයි දැන් අපිට මෙන්න මේ equations දෙක දැන් this is the zinc metal reaction and this is the H2SO4 එක ගිහින් අර එක ගිහින් electron අරගෙන hydrogen gas එක හදන reaction එක. එතකොට මෙන්න මේකට අපිට balance ionic equation එකක් හදන්න පුළුවන්. overall reaction එකක්. මම ඒකත් හදන හැටි කියන්නම්. එතකොට removing or accepting electrons are called half reaction. right? receiving or removing remove කරනවා or accepting ගන්නවා. ඔන්න ඕකට තමයි අපි කියන්නේ half reaction කියලා. ওই දෙකම එකකට දාන එකට අපි half reaction කියලා කියනවා. මම මේ දෙකම එකකට දාන්නම් දැන්. හරි අපි එකකට දාලා බලමු. that means that half reaction, total half reaction or overall reaction. වල overall reaction කියලා මතක තියාගත්තත් හරි. එතකොට දැන් මේකට වෙන සම්පූර්ණ reaction එක ලියන්න කිව්වොත් overall reaction ලියුවොත් ඔයා මේ දෙකම එකතු කරන්න ඕන. right? මම මුලින්ම මේකේ half reaction එක ලියලා පෙන්නන්නම්. half reaction මෙන්න මේ විදිහට ලියන්න පුළුවන්. half reaction අපි මේ ටිකම ලොකු දෙයක් නෑ ඇත්තටම. 1 2 එකතු කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලා දන්නවනේ එකතු කරන left side එකටම එකතු කරා, right side එකම එකතු කරා. right? zinc solid 2H plus 2 electron පොඩියට ටිකක් ලියනවා ඊට මදි වෙයි කියලා. zinc 2 plus 2 electron H2 gas. ඕන. right? දැන් මේකේ එකම විදිහට දෙපැත්තේ මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒක අපිට අයින් කරන්න පුළුවන්. කපන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක අපිට අයින් කරා ක්ලේසියම. මේ zinc එකට මේ කට් කරන්න බෑ. zinc ion එක මෙතන තියෙන්නේ. zinc 2 plus මෙතන zinc solid එක තියෙන්නේ. right? එතකොට අපිට මේක ගත්ත හැකි මේ විදිහට zinc H plus into zinc 2 plus H2 gas. right? That the overall reaction. right? overall reaction. ඒ වගේම තමයි ඔයාලගේ මේ syllabus එකේ තියෙනවා දැන් මේකට මේ overall reaction එක හරි මේක ඔයාලා ලිව්වොත් ලකුණු හම්බ වෙනවා.
හැබැයි කම්ප්ලීට් රියැක්ෂන් එක කියලාත් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කම්ප්ලීට්ලි රියැක්ෂන් එක දැන් අපි මෙතන මේ half රියැක්ෂන් එකනේ කියන්නේ H2SO4 වල H විතරයි ගත්තේ. හරිද? උතන SO4 එකකුත් තියෙනවනේ. ඕකත් අරගෙන ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. එහෙම ලිව්වා මේක ලිව්වා එහෙම වැරද්දක් නැහැ. ඕවරෝල් රියැක්ෂන් වගේ ඇහුවොත් මේක ලිව්වත් මාක්ස් දෙනවා. අර මම දැන් ලියන්න යන එක දුන්නත් මාක්ස් දෙනවා. බට් ඔයගෙන් ඇහුවොත් කම්ප්ලීට් රියැක්ෂන් එක ලියන්න කියලා මෙන්න මේක තමයි අපි ලියන්න ඕනේ. කම්ප්ලීට් රියැක්ෂන් එක ඔයා දන්නවා මොකක්ද කියලා. කම්ප්ලීට් රියැක්ෂන් කියන්නේ මෙතන අපි H2SO4 එකම අරන් ලියමු. මම මෙතන ලියනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම සින්ක් එක තියෙනවා. සින්ක් සොලිඩ් එක සින්ක් සොලිඩ් තියෙනවා. අතන මේකේ තියෙන්නේ මොකද්ද සම්පූර්ණයෙන් H2SO4 ඔන්න ඔයාලට නිකන් දැන් ෆැමිලිය වගේ මේ රියැක්ෂන් එක නේ මේ සින්ක් ගිහිල්ලා මේ SO4 එක රියැක්ට් වෙනවා සෙට් වෙනවා කනෙක්ට් මේ රියැක්ට් වෙනවා රියැක්ට් කරන්න පටන් ගන්නවා බයින්ඩ් වෙනවා කම්බයින් වෙනවා සින්ක් SO4 හදනවා SO4 වල වේලන්සිස් 2 සින්ක් වල වේලන්සි එක 2 සින්ක් සල්ෆේට් එක හදනවා right H2 gas හදනවා zinc combined with SO4 form the zinc sulfate and this H2 is released as the gas. මේක gas එකක් විදිහට අයින් වෙලා යනවා. හරිද? ඔන්න ඔතන මේකෙදි අවශ්‍ය සියලුම දේ මම දැන් කිව්වා. මේ ටික note down කරගන්න. අපි දැන් ඉගෙන ගත්තා මේ zinc strip එක normally නිකම්ම රියැක්ට් වුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ කියලා ඉගෙන ගත්තා. හරි දැන් මම කරන්න යන්නේ ටිකක් වෙනස් වැඩක්. දැන් මම කරනවා මෙන්න මෙහෙම එකක්. මොකද්ද? අපි මෙතෙන්ට සින්ක් ප්ලේට් එකක් ගන්නවා. සින්ක් ස්ට්‍රිප් එකක් ගන්නවා. ඒ වගේම තමයි we want to take copper strip. copper strip එකකුත් ගන්න ඕන. හරිද? මම ඔයාලට දැන් කිව්වා මේකෙදි කරන්නේ මොකද්ද? අපි දැන් අරගෙදි අපි normally නිකන් බැලුවා විතරයි මොනවද වෙන reactions කියලා. හැබැයි මේකෙදි අපිට බලන්න ඕනේ මේකේ ඇත්තට මොකක් හරි දෙයක් වෙනවද? මේකේ ඉලෙක්ට්‍රික් කරන්ට් එකක් ඒ වගේ එකක් මොකක් හරි හැදෙනවද? අන්න එහෙම එකක් අපිට බලන්න ඕනේ. ඒ හින්දා මොකද්ද කරේ? මං ඇමීටර් එකකුත් මෙතෙන්ට කනෙක්ට් කරා. right? හරි. දැන් ඔයාලට එතකොට පේනවා there are zinc strip, copper strip and the ammeter as well as we put into the beaker dilute H2SO4 sulfuric acid, right? After the few minutes or few seconds you can see some observations. ඔයාට සමහර ගොඩක් දේවල් දකින්න පුළුවන්. සමහර දේවල් මොනවද වෙන්නේ? හරි දැන් කලින් නම් මම කිව්වා මොකක්ද උනේ? zinc strip dissolved. zinc strip dissolved වුණා. Gas bubbles are liberated at the zinc strip, right? Gas bubbles liberated වුණා zinc strip එක dissolve වුණා. දැන් මෙන්න මෙහෙම observation දෙකක් කියනවා මම mainly. අරකම තමයි zinc strip is dissolved as well as gas bubbles are liberated near the copper strip. දැන් මෙතනදී මේ copper එකක් අපි දාලා තියෙන්නේ. දැන් zinc විතරක් නෙමෙයි තියෙන්නේ. right? Not only zinc. right? copper strip එකකුත් තියෙනවා. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? What happened? Gas bubbles liberate වෙන්න පටන් ගන්නවා copper strip එක ළඟ. There are two observations. Zinc strip is dissolved. Gas bubbles are liberated near the or at the copper strip. තව එකක් වෙනවා. මෙන්න මේ ammeter එක තියෙන්නේ. right? ammeter pointer is deflected. ammeter point එක මොකද වෙන්නේ? deflect වෙනවා. මේක පොඩ්ඩක් move වෙන්න පටන් ගන්නවා. අපි ඒක බලමු කොහෙන් පැත්තටද මොකද්ද වෙන්නේ. ඒකට what are the reasons මොනවද මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි කියලාත් බලමු. හරිද? එන්නේ observation තුන. එතකොට ඔයාලා note down කරගන්න. මම ආයි කියන්නම්. ammeter pointer is deflected, zinc strip is dissolved and gas bubbles are liberated at the copper strip. right? දැන් අපි බලමු මෙන්න මේ වැඩේට reasons මොනවද? අපි නිකන් ඉගෙනගෙන බැහැනේ. මේකේ මොනවද කරන reasons? ඇයි එහෙම වුනේ කියලා හොයන්න ඕනේ. හරිද? දැන් කලින් විදිහටම මම මෙතන ගන්නම්. මුලින්ම අපි zinc plate එක බලමුකෝ. zinc strip එක.
right zinc atom මෙතන තියෙනවනේ මේ zinc atom එක මොකද වෙන්නේ zinc අපි කලිනුත් කිව්වා zinc එක zinc 2+ විදිහට convert වෙනවා ඒක ඔයාලා දාන්නවා right zinc 2+ විදිහට convert වෙනවා මෙන්න මෙතනදී දැන් මෙතන zinc නේ zinc 2+ හරි zinc 2+ මම ඒතර රියැක්ෂන් එක මෙතන ලියන්නම් මේ zinc එක zinc 2+ වෙනවා right 2+ වෙලා electrons release කරනවා ඒක අපි කලිනුත් ඉගෙන ගත්තා. ඒ හින්දා ලොකු දෙයක් නැහැ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ zinc 2+ වෙන්න පටන් ගන්නවා. zinc ions වෙන්න පටන් ගන්නවා. zinc ions මෙතෙන්ට එකතු වෙනවා. එකතු වෙන්න මොකද වෙන්නේ? මේක dissolve වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි. ඒක එතකොට strip එක dissolve වෙනවා. ඒගාවට තමයි මේ electrons මෙතනින් release වෙන electrons මෙන්න මෙහෙම accumulate වෙන්න පටන් ගන්නවා. මම 2 electron කියලාම දාන්නම්. මොකද අර ions දෙකක් හදන ඉඳ electron දෙකක් යනවා කියලා පෙන්වන්න ඔහොම දාන්න එක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. හරිද? ඊගාවට මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ ions electrons flow වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතන දැන් එකතු වෙලා වැඩිනේ. හරි. මෙතන එකතු වෙලා තියෙනවට වැඩිය හොඳයි. මොකක්ද දැන් flow වෙන්න පටන් ගන්නවා මොන පැත්තටද? මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මේකෙන් copper strip එක පැත්තට මේක flow වෙනවා. එතකොට මේවා electrons right? those are electron මේ electrons move වෙනවා කොහෙටද copper එකට ඔන්න copper එක තියෙනවා copper strip 2 electrons දැන් මේ electrons කොහෙන්ද ආවේ zinc strip එක side එකෙන් තමයි ආවේ right that the reason for deflection of the ammeter right deflection එක වෙන්න ammeter එකේ deflection එක පෙන්වන්න හේතුව තමයි මේ electrons movements එක. ඒක deflect වෙන්නේ මොන side එකද කියලා මම කියන්නම් පස්සේ. ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. මොකද මම ඒක electrolysis part එකට මම අවිල්ලා කිව්වොත් lazy කියලා හිතනවා. මම දැනට පොඩ්ඩක් කියන්නම්. දැන් මේ electrons right side එකට යන්නේ. electron මේ flow මේ පැත්තට flow වෙනවා කියන්නේ current එක ඊට oppositely තමයි flow වෙන්නේ. එහෙම වල ඉගෙනගෙන ඇති. ඒකට හේතුව electronic පාඩමේ තියෙනවා right electronic part එක ටිකක් බැලරුම කරන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ආයෙ එතෙන්ට ගිහින් මෙතෙන්ට ආවොත් තව මේ පාඩමේ කරන්න තියෙන ටික මිස් වෙනවා. එහෙනම් දැනට මතක තියාගන්න electrons right side එකට මේ පැත්තට flow වුණොත් current එකක් එන්නේ කොහෙද oppositely. ඒතකොට current එක මේ පැත්තට යන්නේ. ඊට පස්සේ ammeter එකේ deflect එක පෙන්වන්නේ ammeter radian එක පෙන්වන්න ඕනේ. ඒතකොට left side එකට right ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. හරි ඊගාවට අපි බලමු what happened near the copper strip right near the copper strips දැන් ඔයාලා දන්නවා මෙතන තියෙනවා මේ මීට අමතරව මොනවද H2SO4 this dilute sulfuric acid නේ H+ SO4 2- right මේ H+ is the positive ions so H+ attracted towards the electrons මෙන්න මේ electrons වලට attract වෙනවා ඊගාට මොකද වෙන්නේ මේ H+ ions electrons ටික අරගෙන මොකද්ද වෙන්නේ අර අපි කලින් ලිව්ව ඔය reaction එක මෙන්න මේ H+ gaining that electrons and forms hydrogen gas right this is the second chemical reaction right next දැන් ඔක්කොම හරියනේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ දැන් ඔයාලට තේරුණා මම දන්නවා තේරුණා මේක මම කියපු විදිහට තේරෙන්න ඕන ඒ වගේම තමයි දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතනින් chemical reaction එකකින් electricity එකක් generate වෙලා තියෙනවා එතකොට that අපි කියන්නේ මොකද්ද that generate electricity by a chemical reaction is known as the electrochemical cell ඔන්න ඕකට තමයි electrochemical cell එකක් කියලා අපි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතන ඉඳලා මෙන්න මේ අපි drip කරපු ඒ strip දෙක තියෙනවානේ. අපි ඒවට කියන්න පටන් ගන්නවා. මොකද්ද? electrodes කියලා. එතකොට this is the zinc electrode. This is the copper electrode. Right. Now we have to write overall reaction. එතකොට දැන් මේවා ඔයාලා දන්නවා මේවා
ආය ලියන්න දෙයක් නැහැ. overall reaction means then 1 and 2 we can add 1 and 2 මම එකපාරම ලියලා දාන්නම්. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක කට් වෙනවා. මේක මම කලින් කියලා කරානේ. ආය කට් කර ඉන්න දෙයක් නැහැ. sin 2 plus ඒකම තමයි. ඒකෙම අර පොඩි වෙනසක් උනේ අපි කෝපර් එක දැම්මා. කෝපර් ස්ට්‍රිප් එක දැම්මා. right hari this is the overall reaction මේක overall එක overall reaction ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක හරි දැන් අපි මෙන්න මේ reactions ගැන පොඩ්ඩක් බලමු හරිද දැන් මෙතනින් මේක නවත්තලා මේක හරි කියන්න බෑ මේක තව ටිකක් ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන මේකේ පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා ඔයාලට මේ තියරි එක මම 0 to 100% ම පුළුවන් කරනවා හරි 0 ඉන්න ළමෙක් වුණත් මේක හරියට අහනවා නම් මේක පුළුවන් වෙනවා ඒක මම ගැරන්ට් කරනවා 100% ගැරන්ට් කරනවා මොකද මට ෂුවර් මේ විදිහට ඔයාලා නෝට් ඩවුන් කරගෙන පිළිවෙලට කරොත් මේක පුළුවන් වෙනවාමයි right අපි බලමු එතකොට first reaction එක according to the first reaction එක මෙන්න මේකනේ හරි. ඔන්න ඕකෙදි පොඩි දේවල් ටිකක් තියෙනවා. මම මේ කියන ඒවා කටින් කියන ඒවා නෝට් ඩවුන් කරගන්න. right? මට මම නෝට් එක වල පස්සේ මගෙන් ඉල්ල ගන්න එක හරි. ඊට පස්සේ මම දෙන්නම් නෝට් එක. බට් ඔයාලා දැන් මම මේක උගන්වද්දි නෝට් එකක් දාගන්න වීඩියෝ එක පෝස් කරලා හරි මේ ටික නෝට් ඩවුන් කරගන්න. right. ඊගාට ඔයාලා දන්නවා මේ loss of electron ඉලෙක්ට්‍රෝන් ලොස් වෙන එකට අපි කියන ඔක්සිඩේෂන් කියලා. ඉලෙක්ට්‍රෝන් ලොස් වෙනවා. ලොස් එකක්. ඉලෙක්ට්‍රෝන් අඩුවක් වෙනවා. ලොස් එකක් වෙනවා. right? Loss of electron from a species is refers to as oxidation. right? If oxidation occurred at a certain electrode, that electrode is known as the anode. අන්න ඒකට තමයි අපි anode කියලා කියන්නේ. එතකොට loss electron එකක් electron loss එකක් කොහේ හරි වෙනවද අන්න ඒකට අපි anode කියලා කියනවා. එතකොට ඔයාලා දන්නවා මෙතනින් anode එක මොකද්ද? This is the anode. මෙතනින් loss එකක් වුණා electron. මේ electron loss වුණා. electron ගත්තේ නැහැ. electron loss වුණා remove කරා. so oxidation කරා. oxidation වුණා මෙතන oxidation occur right so that electrode we called as the anode next zinc atom dissolve into the solution leaving electrons on the zinc plate gets negative charge relative to copper plate ඒ කියන්නේ මොකද්ද දැන් zinc plate එක මොකද උනේ මෙතන electron එකතු වෙලා මොකද්ද වෙන්නේ zinc plate එක negative charge වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ copper එකට වැඩිය negative වෙනවා zinc එක. ඇයි ඒ zinc එකෙන් electron release වෙන්න පටන් ගන්නවා දිගටම. So zinc plate is negative charge more than copper plate. right? අන්න ඒ හින්දා මොකද්ද වෙන්නේ? What happened? Zinc plate is the negative terminal. Zinc electrode is the negative terminal. මේ පැත්ත ඔන්න අපි negative කියලා ගත්තා. හරි. ඔන්න first reaction එක ඉවරයි. ඒක තේරුණානේ. first reaction එකට අදාළව තමයි මම මේ part එක එතකොට කියලා දුන්නේ. According to the second reaction. ඊගොට අපි බලමු second reaction එකට අදාළව මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. second reaction එක 2H plus 2 electron H2 gas right මෙන්න මේ hydrogen gas එක මොකද කරන්නේ gaining electron gain කරනවා electron ගන්නවා electron අරගෙන මොකද්ද කරේ මේ electron අරගෙන එයා මොකද කරේ හැදුවා H2 gas එක electron gain කරා electron ගත්තා හරි එතකොට gaining electrons by a given species is described as the reduction මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්න එකට අපි කියනවා රිඩක්ෂන් කියලා ඉලෙක්ට්‍රෝන ලොස් කරන එකට අයින් කරන එකට අපි කියනවා ඔක්සිඩේෂන් ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නවා නම් ඒක රිඩක්ෂන් එතකොට reduction occurs at a certain electrode we called as the cathode and reduction එක කොතන හරි වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා cathode එක කියලා right මෙතන reduction එකක් වෙන්නේ reduction occur
this is the cathode. ඔන්න හරි. this is the cathode. හරි. ඊගාවට තව පොයින්ට් එකක් කියන්නම්. මෙන්න මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් ෆ්ලෝ වෙනවා කොහෙටද? කොපර් ස්ට්‍රිප් එකට මේ විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන් ෆ්ලෝ වෙනවා. හැබැයි ෆ්ලෝ වුණාට වැඩේ කියන්නේ දැන් ඔයාලට හිතෙන්න පුළුවන් දැන් මෙතනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන් ෆ්ලෝ වෙලා මෙතනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන් එකතු වෙනවනේ. මෙතනත් ඉලෙක්ට්‍රෝන් තියෙනවා. ඒතකොට සින්කි ස්ට්‍රිප් එකයි මේකයි දෙකම නෙගටිව් වෙන්න බෑ. එහෙම වෙන්න බෑ. හේතුව මෙතෙන්ට එන ඉලෙක්ට්‍රෝන් මොකද කරන්නේ? මෙතෙන්ට ඉලෙක්ට්‍රෝන ආපු ගමන් මේ H2SO4 එකේ H+ අයන්ස් නිකන් ඉන්නේ නැහැ. එයා ඉලෙක්ට්‍රෝන් ටික අරගෙන මොකද වෙන්නේ? හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක හදනවා. they formed hydrogen gas, right? ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් අඩුයි. ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් එකතුවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? කොපර් ස්ට්‍රිප් එක පොසිටිව් charge වෙනවා relative to zinc electrode. zinc එකට වැඩිය පොසිටිව් වෙනවා. ඔන්න මං සම්පූර්ණ කතාව තන කිව්වා. හරිද? එතකොට පොසිටිව් ටර්මිනල් එක තමයි කොපර් එක. zinc එක තමයි නෙගටිව් ටර්මිනල් එක. දැන් මේ විස්තරය ඔයාලා දන්නවා. තව දෙයක් තියෙනවා කියන්න. ඔයාලට මතක ඇති අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. ඒ කියන්නේ grade 11 syllabus එකේ තියෙනවා reactivity series කියලා එකක්. හරි මතක ඇති. මතක් කරගන්න. අන්නේ reactivity series එක මෙන්න මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙනවා. හරි මේ පාඩමට මේක ඇත්තටම ගොඩක් ඉම්පෝර්ටන්ට්. එතකොට දැන් මේ වෙනකන් සමහර ළමයි මේක පාඩම් නැත්තම් මේක මතක නැත්තම් ඒක මතක කරගන්න වෙනවා ඔක්කොටම කලින්. හරිද? ඒක ඇත්තට මේක පාඩම් තියෙනවා නම් ගොඩක් වටිනවා. මේ පාඩමට ඇත්තටම ඕන වෙනවා reactivity series එක. නැත්තම් activity series එක. හරිද? ඒක මෙතෙන්ට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා මම දැන් කියන්නම්. මුලින් බලන්න මෙන්න තියෙනවා activity series එක. potassium, sodium, calcium, magnesium, aluminum, carbon, zinc. carbon එක නම් අපිට ලොකුවට දෙන්න උවමනා නැහැ. carbon, zinc, iron, tin, lead, hydrogen, copper, silver, gold, platinum. ඔන්න ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ activity series එකේ. දැන් මේකේ අපිට මෙතන important වෙන්නේ මේකයි. මෙතනට මේ electrochemical cell මේ part එකටත් මේක ඕන වෙනවා. ඊගාව අපේ part 2 එක electrochemistry electrolysis part එකටත් මේක ඕන වෙනවා. right? එතකොට important එක තමයි මෙතන the metal placed higher in the activity series act as the anode and the metal placed lower in the activity series act as the cathode. මෙන්න මේකෙදි දැන් ඔයා හිතන්න මම as the example zinc and copper මේ දෙක ගන්නකො. මෙතනින් මේ activity series එකේදී මේ දෙකෙන් මොකද්ද උඩින්ම තියෙන්නේ? මේ දෙකෙන් zinc copper. හරි අපි බලමු zinc එක තියෙන්නේ කොතනද? මෙන්න zinc එක. copper එකකෝ this is the copper. හරි. එතකොට කියනවා මෙහෙම කතාවක්. activity series එකේදී උඩින්ම තියෙන metal එක තමයි cathode එක උඩින්ම තියෙන metal එක තමයි anode එක වෙන්නේ. හරිද? anode එක වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි පහලින් තියෙන එක තමයි cathode එක වෙන්නේ. ඒක හරි නෙමෙයි. අරන් තියෙනවා. හරිද? ඒ කියන්නේ anode එකේදී වෙන්නේ මොකද්ද? what happened in the anode oxidation එකක් නෙවෙයි anode එකේදී. ඒ කියන්නේ මේ metal එකෙන් කලින්ම reaction පටන් ගන්න. oxidation වෙන්න පටන් ගන්න. මේ උඩින් තියෙන metal එක. එතකොට මෙතනදී zinc එක. දැන් අපි මම ඊගාවට මේ පොඩි කොටසක් කරන්නම්. තව දෙකක් අරගෙන එතකොට අපිට මේක ඇත්තටම හොයාගන්න ඔයාලත් try කරන්න හොයාගන්න කොහොමද reaction start වෙන්නේ oxidation වෙන්නේ මොකේද කියලා මම කරන්න කලින් ඔයාලත් වීඩියෝ එක pause කරලා හරි වැඩේ කරන්න. ඒ වගේම තමයි anode become negative terminal of the cell. එක දාන්නවා cathode becomes positive terminal of the cell. එක කොහොමද දාන්නවනේ. එතකොට මෙතනදී මම add කරේ මේ පොඩි කැලල zinc එක copper එකට වැඩිය ටිකක් උඩින් තියෙන්නේ මෙතනදී. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? zinc එක oxidation වෙන්න පටන් ගන්නවා. right? හරි. අපි ඊළඟට යමු. තව කොටසක් තියෙනවා මේ part එකේම
අයන් කොපර් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් දෙක අරගෙනත් ඔයාලට කරන්න ඕන කියලා සිලබස් එකේ තියෙනවා. හරිද? අයන් කොපර් ඒ වගේම තමයි සින්ක් අයන් දෙක ගන්න කියලා තියෙනවා. දැන් අපි මේ දෙක දැන් මම ඔයාලට මේක එක්ස්ප්ලেইন කරානේ විස්තරාත්මකව. අපි මේ දෙක ඉක්මනට බලමු මේ දෙකත්. හරි. අපි දැන් මේක බලමු. මම මෙන්න මෙතනදී ඔයාලගේ පහසුවට 1 2 කියලා එක්සැම්පල් දෙකක් ගන්නවා. දැන් ඔයාලා මේක මාත් එක්කම කරන්න ඕන. දැන් ඔයාලා මම එකක් ඔයාලට කරලා පෙන්නනවානේ. හරි. දැන් ඔයාලා තනියම try කරන්න. වීඩියෝ එක pause කරලා හරි කමක් නැහැ. මං කියන මෙන්න මේ වැඩ ටික කරන්න ඔයාලා මුලින්ම කරන්න මෙතනින් ඇනෝඩ් කැතෝඩ් ටික හොයාගන්න. ඇනෝඩ් කැතෝඩ් මොනවද කියලා මං හොයන විදිහ කියලා දුන්නා. ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ මොකද්ද? රිඩක්ෂන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඇක්ටිවිටි සීරීස් එකේ උඩින්ම තියෙන්නේ මොකද්ද? ඒ ටික බලලා ඔයාලා මෙතනින් හොයාගන්න ඇනෝඩ් කැතෝඩ් ඔක්සිඩේෂන් රිඩක්ෂන් වෙන්නේ මොනවද? එතකොට පොසිටිව් නෙගටිව් ටර්මිනල් මොනවද? ඊගාට ඒකට අදාළ රියැක්ෂන්ස් මොනවද එන්නේ? අන්තිමට ඕවරෝල් රියැක්ෂන් එක මොකක්ද? ඔන්න ඔය ටික පොඩ්ඩක් හොයන්න try එකක් දෙන්න. මුලින්ම මේ ෆස්ට් one එක බලන්න ෆස්ට් එක. ඊගාට සෙකන්ඩ් එක කරත් කමක් නැහැ. දෙකම කරත් කමක් නැහැ බලන්න. හරි. වීඩියෝ එක පෝස් කරලා කරන්න. හරි. එහෙනම් අපි යමු වැඩේට. මම ඔන්න පළවෙනි එක කරන විදිහ කියලා දෙන්නම් පිළිවෙලට ආයෙත් හොඳට බලා ගන්න. එතකොට අපි මුලින්ම මෙතනින් මෙහෙම සිද්ධියක් දැක්ක ගමන් යන්න ඕනේ අපිට එකපාර ඔළුවට එන්නේ නැහැ මොකද්ද? ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ. අපි ඔක්සිඩේට් වෙන එක මොකද්ද කියලා තමයි මුලින්ම හොයාගන්න ඕන. ඒක ලේසි. හරි. දැන් මම එතන අයන් කොපර්. those are iron electrode copper electrode H2SO4. H2SO4 මම aqueous කියලා දැම්ම මෙතන. මොකද ඒක ඩයිලූට් කියන්න තමයි aqueous කියන්නේ. ඒක ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අපිට ඉතින් තව ගැටලුවක් එනවා මෙතන. ඇත්තටම H2SO4 විතරද අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් නැහැ. අපිට තව ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. හරිද? අපිට HCl ගන්නත් පුළුවන්. හයිඩ්‍රොක්ලෝරික් ඇසිඩ් ගන්නත් පුළුවන් ඩයිලූට් එක. අපි ඉස්සරහට ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් එකේදී ඒ වගේ ඒවා යූස් කරනවා. හරි. එහෙනම් දැනට අපි H2SO4 අරගෙන මේක බලමු. මුලින්ම බලන්න අපි මෙතන හොයා ගන්න ඕන activity series එකට according to the activity series which site start the oxidation, which one start the oxidation, මොකද්ද oxidation වෙන්නේ කියලා. හරි. මම කියලා දුන්න පිළිවෙල මතකයි. බලන්න අයන් තියෙනවා, කොපර් තියෙනවා. මෙතනින් බලන්න ඔය අයන් එක this is the iron, this is the copper. දැන් sure මොකද්ද මුලින්ම oxidation වෙන්නේ? oxidation වෙන්නේ අයන් එක. එතකොට මෙන්න oxidation වෙන එක මෙතන. right? මෙතන අපි oxidation වෙනවා කියලා ලියමු. oxidation occurs. right. this side oxidation occurs. එතකොට අපි දන්න oxidation වෙන්නේ මොනවද කියද? oxidation වෙන්නේ anode එකේ. right. this is the anode. right. මේකම අපි අනිත් එකත් නම් කරගමු නේද? anode reaction ලියන්න කලින්. හරි. anode එක මේක. එතකොට ඔයාලා දන්නවා oxidation වෙනවා කියන්නේ this mean negative electron මෙතන collect වෙනවා. negative electrons collect වෙනවා කියන්නේ මොකද්ද වෙන්නේ? negative electron negative electron කියන්නේ electrons collect වෙනවා. electrons collect වෙනවා එකතු වෙනවා. එතකොට මොකද වෙන්නේ? මේ terminal එක negative වෙනවා relative to copper electrode. copper electrode එකට සාපේක්ෂව මොකද වෙන්නේ? මේක නෙගටිව් වෙනවා. හරි. අපි ඒක දිග දාගමු. අනිත් පැත්තත් අපි ෆිල් කරගමු. මෙතන ඔක්සිඩේෂන් වෙනවා කියන්නේ මෙතන රිඩක්ෂන් එක වෙන්නේ. රිඩක්ෂන් occurs. හරි. මං කිව්වා රිඩක්ෂන් කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්සිඩේෂන් කියන්නේ මොකද්ද? ඔක්සිඩේෂන් කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ලොස් කරගන්නවා, අයින් කරනවා. රිඩක්ෂන් කියන්නේ මේ එන ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නවා. ඒවා එන්න මන් ළඟට කියලා ළඟට ගන්න එක තමයි රිඩක්ෂන් කියන්නේ. හරි. මේක කැතෝඩ්. රිඩක්ෂන් occurs at the cathode. right. reduction වෙන්නේ cathode එකේදී අපි ඒක terminal එක ගන්නවා positive terminal. හරි. දැන් වැඩේ සම්පූර්ණයි. දැන් තියෙන අපිට reactions ටික ලියන්න. හරි. අපි මුලින්ම ලියමු anodic reaction එක at the anode. දැන් ඔයා දන්නවා මෙතන මොකද්ද වෙන්නේ? anode එකේදී මෙතන තියෙන්නේ මොකද්ද? අයන් තියෙන්නේ. අයන් මොකද්ද කරන්නේ?
අයන් එක තියෙන්නේ කොහොමද? මෙන්න මේ විදිහට තියෙන අයන් එක මොකද්ද කරන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන රිලීස් කරනවා. right? අයන් එක ඉලෙක්ට්‍රෝන රිලීස් කරනවා කියන්නේ මේ අයන් කන්වර්ට් into Fe2+. Fe2+. මේවා කෙමිස්ට්‍රි වල බේසික් පාර්ට්ස් right? මේ මුල් පාඩම් ටික බලලා මතක් කරගන්න තේරෙන්නේ නැත්තම් මේ අයන් එක Fe2+ විදිහට තමයි වෙන්නේ. අපි right? එතකොට ෆෙරස් කියන එක Fe2+, ෆෙරික් කියන්නේ Fe3+, ඒ විදිහට තියෙනවා. ඔයාලගේ වැඩිපුරම ඔයාලගේ සිලබස් එකේ Fe2+ එක තමයි අපි ගන්නෙ. එතකොට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙකක් රිලීස් කරනවා according to this Fe2+ ion. That the anodic reaction. Right. Leaving electron එකක් තමයි මෙතන දුන්නේ. එතකොට negative terminal එක ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඔන්න පිළිවෙලට අපි හොයාගත්තා. ඊගාවට reduction එක අපි ගමු cathodic. At the cathode එකේදී මොකද්ද වෙන්නේ? right. cathode එකේදී මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් එනවනේ. දැන් H2SO4 තියෙනවනේ. මෙතන මේ H2SO4 එක ළමයි dissociate වෙනවා. right? ඒක අපි මම කලින්ම කිව්වනේ මේක මෙහෙම මේ විදිහට තියෙන්නේ aqueous solution. මේ විදිහට මොකද වෙන්නේ? dissociate වෙනවා මේ විදිහට. මේක කැඩලා යනවා. එතකොට SO4 2- ඔහම තියෙනවා. right? දැන් මෙතනින් එනවා electrons. මම මෙතනින් electrons ඔහම එනවා කියන මෙතන මම 2 electron දාපු හින්දා මෙතනට 2 දාන්න. එතකොට වලට ලේසි තේරුම් ගන්න. ඔන්න electron එනවා. ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? electron මෙතනින් මෙහෙම release කරනවා. right? ඔන්න ඔහම release කරනවා. මේක දකින H+ මොකද කරන්නේ? මෙතෙන්ට මාරම වේගෙන් එනවා මේ electron ගන්න. ඔන්න gaining of electrons. Gaining of electrons means reduction. right? අපි මේ equation එක මේ cathodic reaction එකක් ලියමු. අපි ඕක කලින් ලියපු එකමයි hydrogen හදන එක ය. H+ ion take 2 electrons and form H2 gas, mean hydrogen gas. අපි balance කරමු. මෙතන hydrogen දෙකයි මෙතනට දෙකක් දැම්මා. right? That the cathodic reaction. හරි. එතකොට පොඩි දෙයක් තව කියන්න ඕනේ. මේ point ඔක්කොම මම කියනවා. ඔක්කොම note down කරගන්න. right? එකක් නැහැර මම කියනවා. මෙන්න මෙතනින් electron යනවා. electron flow එකක් පෙන්නනවා. negative to positive terminal. මේ iron එකේ ඉඳලා copper පැත්තට electrons යන්නේ. negative to positive terminal. right? හැබැයි වා current එක යන්නේ කියලා ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ positive to negative. හරි. එතකොට ඔන්න ඔය දෙක පටලව ගන්න එපා. මේක වැඩි highlight වෙන්නේ නැති point එකක්. හොඳ point එකක්. MCQ එකක් වුණත් දාන්න පුළුවන්. ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට යනවා කියද්දි ගොඩක් ළමයිට ඔළුවට එන කරන්ට් එකත් ඒ පැත්තට යනවා. දැන් මෙතන අපි ඇමීටර් එකක් සෙට් කරොත් මේක ඩිෆ්ලෙක්ට් වෙන්නේ ළමයි හිතන්නේ මම කලින් කිව්වා right side එකට කියලා නෑ. right side එකට නෙමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන right side එකට යනවා කියන්නේ මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ පැත්තට යනවා flow එක යනවා. ඒකට oppositely තමයි always current එක යන්නේ. ඒ කියන්නේ current එකක් produce වෙනවා මෙන්න මේ පැත්තට. එතකොට මෙතන අපි මේක deflect වුණොත් deflect වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ පැත්තට. ඇමීටර් එකක් set කරොත් right? මම current එක කියන්න I කියලා දාන්නම් මෙතන. හරි. එතකොට current එකක් කියන්නේ අපි මේ පැත්තට තමයි current එක යන්නේ. හරි. ඒකත් idea එකක් තියාගන්න. ඊගාව බලමු අපි overall reaction එක. overall reaction එක ඉතින් දැන් දන්නවලා ලොකු දෙයක් කරන්න නැහැ. මම මෙතනම ලියන්නම් overall reaction. overall reaction මේ දෙකම එකතු කරලා ලියන්න. හරි. දැන් සමහරුන්ට මේක මුලින් ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න ළමයි ඇතිනේ. ඒ හින්දා මම මේක දැනට සම්පූර්ණයෙන් මේ විදිහට ලියන්නම්. 2E F 2 plus 2E H2. හරි. මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2 ඉලෙක්ට්‍රෝන කට් වෙනවා. එතකොට Fe
Fe2 plus H2 gas. ඔන්න ඕවරෝල් රියක්ෂන් එක. දැන් ගොඩක් අය මේක ලියවන්න ඇති කියලා මං හිතනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. රයිට්, ඒ වගේම තමයි දැන් මෙතන මේ කම්ප්ලීට් රියක්ෂන් එක ඇහුවොත් ඒත් බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේ half රියක්ෂන් එක තමයි මේ අපි half ions අරන් ලියන්නේ half රියක්ෂන්. හරි, half රියක්ෂන් මේ ඔක්කොම කියන්න ඕනේ නැත්තම් ඔයාලට එක වචනයක් දුන්න ගමන් මේක මොකද්ද කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා. කම්ප්ලීට් රියක්ෂන් එක මොකද්ද කියලා ඇහුවොත් ඔයාලා ලියන්න ඕන. කම්ප්ලීට්ලි මම මේක මෙතන ලියනවා. මෙහෙම තියෙනවා. ඒක H2SO4 එක රියැක්ට් කරන්නත් ඕනේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ගිහින් අර සිංක් එකේදී වගේම තමයි ferrous sulfate H2 gas ඔන්න ඔච්චරයි. එතකොට මේකයි මොකක් ඇහුවත් කමන්නේ. ඔයාලා ඕවරෝල් රියැක්ෂන් ලියද්දි මේ දෙකෙන් එකක් ලිව්වනම් හරි. කම්ප්ලීට් රියැක්ෂන් එක කිව්වොත් තමයි මේක ලියන්න ඕනේ. හරි, තව එකක්. එතකොට මේකේ ඔබ්සර්වේෂන්ස් මොනවද? ඔයාලගෙන් අහුවොත් දැන් මම හැමතිස්සෙම කියන ඔබ්සර්වේෂන්ස් කලිනුත් කිව්වා. මේකෙත් වෙන්නේ ඔබ්සර්වේෂන්. ඔයා ඔක්සිඩේට් වෙන්නේ මේක නම් ඔක්සිඩේෂන් එක පටන් ගන්න තැන. ඔක්සිඩේෂන් වෙන එක ඩිසෝල්ව් වෙනවා. හරිද? ඒක ඩිසෝල්ව් වෙලා යනවා. ඒ වගේම තමයි ගෑස් බබල් ලිබරේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා මෙන්න මේ කොපර් ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් එක. ඒකට හේතුව මෙන්න මේ රියැක්ෂන් එක. H+ ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රෝන අරගෙන හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක හදනවා. හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක හින්දා මොකද වෙන්නේ? මෙතන ඒ හදන රියැක්ෂන් එක හින්දා එයා බබල්ස් ලිබරේට් වෙන්න පටන් ගන්නවා. රයිට්. ඔන්න එකක් ඉවරයි. හරි. ඊගාව එකත් ඔයාලා try කරලා නැති, ඔයාලා කරන්නේ නැති මම ඒකටත් ඉක්මනට යන්න. ඒකෙදිත් බලන්න සින්ක් තියෙනවා. සින්ක්, අයන්, H2SO4 means sulfuric acid. ඒකෙත් අපි හොයාගන්න ඕනේ සින්ක් අයන් දෙකෙන් මොකද්ද ඔක්සිඩේෂන් වෙන්න පටන් ගන්න. ඔක්සිඩේට් වෙන්න මොකද්ද කියලා. රයිට්. ඒකෙත් ඔයාලා හොයාගන්න දැන් දන්නවනේ. අයන් සින්ක් සින්ක් මෙන්න අයන්. ඒකේ මොකද්ද වෙන්නේ? සින්ක් එක තමයි ඔක්සිඩේට් වෙන්නේ according to the activity series. right. එතකොට ඔයාලා රියැක්ෂන් ලියන්න පටන් ගන්න. රියැක්ෂන් ලියන්න ඊට කලින් මේ වැඩේ කරන් ඉන්න. හරි, මේක ඔයාලා මේ විදිහටම කරන්න. මේ එක්සෑම් එකේදීත් මෙහෙම අහුවොත් දැන් ඔයාලා මේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩ් දෙකෙන් මොකද්ද කැතෝඩ් එක ඇනෝඩ් එක ටර්මිනල් ටර්මිනල් පොසිටිව් ටර්මිනල් ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ මොකද්ද කියලා මෙහෙම මේකෙම ලියා ගන්න. දැන් මම හොයාගත්ත ඔක්සිඩේෂන් වෙන්නේ මොකද්ද? ඇක්ටිවිටි සීරීස් එකේ උඩම තියෙන එක. මෙන්න මේකනේ. එතකොට මෙතන ඔක්සිඩේෂන් එක වෙන්නේ මේකේ. ඔක්සිඩේෂන් ඔක. දැන් ආයෙ මම කියන්න දෙයක් නැහැ. ඔක්සිඩේෂන් ඔක වෙනවා නම් ඔක්සිඩේෂන් එක වෙනවා නම් ඒකට අපි කියනවා ඇනෝඩ්. right. ඒ කියන්නේ මෙතනින් මොකද වෙන්නේ? ඉලෙක්ට්‍රෝන එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා මේ විදිහට. ඔය විදිහට ඉලෙක්ට්‍රෝන එකතු වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔක්සිඩේෂන් ඔක රියැක්ෂන් වෙන්න පටන් ගන්නවා සින්ක් එක අයන් එකට කලින්යි ඇක්ටිවිටි සීරීස් එකෙන් උඩ තියෙන හින්දා. හරි. ඒ හින්දා මොකද්ද වෙන්නේ? මේක ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි වෙනවා. ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි වෙන්න නෙගටිව් චාර්ජ් එක වැඩි. එතකොට මේ සයිඩ් එක තමයි නෙගටිව් ටර්මිනල්. දැන් ওই පැත්ත අපි කම්ප්ලීට් කරා කියන්නේ ඊගාව පැත්ත වලට ඊසිලි යන්න පුළුවන්. රිඩක්ෂන් වෙන්නේ මේ පැත්ත. රිඩක්ෂන් mean gaining of electron. ඉලෙක්ට්‍රෝන එකතු කර ගන්නවා. මෙහෙන් එනවා ඉලෙක්ට්‍රෝන. මෙයා මේ ටික ගන්නවා. ලේසි. ඊගාවට මෙතෙන්ට අපි කියනවා කැතෝඩ් එකේදී ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙතනින් එකතු කරගෙන මොකද කරන්නේ? එයා මෙතනින් හයිඩ්‍රජන් එක හදනවා. ඒ හින්දා මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා මේක පොසිටිව්. සින්ක් එකට සාපේක්ෂව මේක නෙගටිව් එක අඩුයි අත්තට. මේ හින්දා මේක පොසිටිව් ටර්මිනල් එක. ඔන්න ওই ටික අපි කම්ප්ලීට් කරගත්තා. ඒ වගේම මෙතනක් තියෙන්නේ මේ H2SO4 එක මේ විදිහට කැඩලා තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් එන ඉලෙක්ට්‍රෝන මේ විදිහට මේ H ගිහින් ගන්නවා. right. හරි. ඔන්න දැන් ඒ වැඩෙත් හරි. අපිට ඊට පස්සේ තියෙන්නේ රියැක්ෂන්ස් ටික ලියන්න. right. at the anode එකේ තියෙන රියැක්ෂන් එක මුලින්ම බලමු. දැන් ඔයාලා දන්නවා සින්ක් එක තමයි මෙතන තියෙන්නේ. සින්ක් අපි මේක නම් දැන් කීපාරක් ලිව්වදනේ? සින්ක් 2+ වෙනවා.
so 2 plus 2 electron මෙතන 2 තොර 2 electron මෙයා දෙනවා ඔන්න ඉලෙක්ට්‍රෝන් දෙකක් යනවා මේ පැත්තට ඉලෙක්ට්‍රෝන්ස් යන්න පටන් ගන්නවා ඔන්න හරි ඊගාවට මෙතන ඉලෙක්ට්‍රෝන් ගිහිල්ලා මොකද වෙන්නේ මෙතනින් කලෙක්ට් වෙනවා එකතු වෙනවා එකතු වුණ ගමන් මොකද කරන්නේ හයිඩ්‍රජන් H+ එක දකිනවා H+ ඇවිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රෝන් ටික එකතු කරගෙන හයිඩ්‍රජන් ගෑස් එක හදනවා එතකොට කැතෝඩ් එකේ වෙන රියැක්ෂන් එක තමයි at the cathode එකේදී වෙන්නේ ළමයි H+ electrons ගන්නවා අරන් හදනවා H2 gas එතන බැලන්ස් කරමු 2 right ඔන්න cathodic reaction එක දැන් අපි overall reaction එක බලමු overall reaction එකේදී වෙන්නේ අර ටිකම තමයි මේ තුන දෙක ඉතින් එකතු කරලා ලියන්න තියෙන්නේ දැන් ඔයාලා දන්නවා හරි මේ ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි ගැන මෙලොවම දෙයක් දන්නේ නැතුව හිටපු ළමෙක් පවා මේක බැලුවා නම් මුල ඉඳන් පිළිවෙලට මං කියන විදිහට නෝට් ඩවුන් කරගෙන ගියා නම් අනිවාර්යෙන් මේක පුළුවන් වෙනවා රයිට් ඕවර්ऑल රියැක්ෂන් එකේ වෙන්නේ මේ දෙක අපි එකතු කරලා ලියන එක සින්ක් සොලිඩ් 2H මම මෙතනදී මේ ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක මෙහෙම කපලා දානවා මෙතනදීම ආයෙ ලියන්න ඕනේ නැහැ නේද එතකොට zinc 2 plus H2 gas ඔන්න රියැක්ෂන් එක හරි මෙතනදිත් ඔයාලගෙන් දැන් කම්ප්ලීට් රියැක්ෂන් එක ඇහුවා මේක හරි මේ half රියැක්ෂන් එක මේකත් half රියැක්ෂන් කම්ප්ලීට් රියැක්ෂන් කියලා ඇහුවොත් මේක ලියන්න ඉතින් කම්ප්ලීට් රියැක්ෂන් සින්ක් එකට මේ H2SO4 කෙලින්ම දාලා ලියන්න ඒකත් හරි ඒක ලියුවත් හරි අපි අර half reaction අයන්ස් හින්දා ගොඩක් ලියන්නේ half reaction ඒ හින්දා ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ හරි H2 gas මේක ලියුවත් හරි ප්‍රශ්නයක් නැහැ හරි දැන් ඔන්න ඔයාලට මම ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිකල් සෙල් පාර්ට් එකේදී එන්න පුළුවන් ඔක්කොම ප්‍රශ්න එකින් පුළුවන් තියරි පාර්ට් එක ඉවරයි හරිද එතකොට අපි බැලුවා කලින් සින්ක් එක ගත්තා කොපර් එක ගත්තා අයන් කොපර් ගත්තා සින්ක් අයන් ගත්තා මේ ඔක්කොම අරගෙන දැන් මම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක හදලා ඉවරයි එතකොට ඔයාලට තියෙන්නේ දැන් මේකට අදාළව O level pass papers වල ඇවිල්ලා තියෙනවා සමහර MCQ තාම එසේ නම් කරන්න අමාරුයි ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් පාර්ට් එක දන්නේ නැතුව කරන්න අමාරුයි ඇත්තටම පුළුවන් ද බලන්න try එකක් දෙන්න පොඩි පාර්ට් අහලා තියෙනවා මේකෙනොත් එතකොට ඒ වගේ ඒවා try කරන්න ඊගාවට අපි යමු ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් පාර්ට් එක මෙතන මේක හරියට කම්ප්ලීට් කරගන්න මේ තියරි ටික බලන්න මේක වල නෝට් ඩවුන් කරගන්න මේ විදිහට මේක හොඳටම පුළුවන් කරගන්න ඊගාවට ඉලෙක්ට්‍රොලයිසිස් පාර්ට් එකත් මම මේ විදිහටම කියලා දෙනවා පිළිවෙලට ඒ වගේම තමයි මේකට ආයෙත් මම කියනවා මේකට ඕන කරන නෝට් එක අවශ්‍ය ළමයි මට WhatsApp message එකක් දාන්න මම නෝට් එක එවන්නම් හරි එහෙනම් හොඳට වැඩ ටික කරගන්න good luck to all the students thank you